আমরা লাইভ শুরু করছি স্যার। হ্যাঁ, নমস্কার। ভারতের ছাত্র ফেডারেশন যাদবপুর ইউনিভার্সিটি সায়েন্স ইউনিটের পক্ষ থেকে আয়োজিত আজকের এই লাইভ সেশনে সকলকে স্বাগত। সাইক্লোনস অ্যান্ড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট আমাদের আজকের এই লাইভের বিষয়। বর্তমান কোভিড মহামারীর দাপটে মানুষের জীবন তার স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে বিপর্যস্ত। তারই মধ্যে আমরা দেখেছি পরপর 2 বছর মে মাসের শেষে দুটি সাইক্লোনের প্রকোপ কিভাবে আমাদের জনজীবনে আছড়ে পড়েছে। তাছাড়া বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে সেটাও আমাদের যথেষ্ট চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত কয়েকদিনের মধ্যে যে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়েছে সাইক্লোন ইয়াস, তার রেশও আমরা এখনো পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আজকের এই বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতা কতখানি সেটা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আজ আমাদের মধ্যে আমরা প্রধান বক্তা হিসেবে পেয়েছি প্রফেসর সুগত হাজরা স্যারকে এবং ডক্টর গোপীনাথ ভান্ডারী স্যারকে। প্রথমেই স্যার আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ জানাই এরকম একটা ব্যস্ত সময়ের মাঝে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। আমাদের জীবনে আমাদের যাপনে যেভাবে সাইক্লোন প্রভাব বিস্তার করেছে, আমফান হোক কিংবা ইয়াস, আমাদের মধ্যে বিশেষত আমাদের এই প্রজন্মের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হাজারো প্রশ্ন দানা বেঁধেছে। তো আমরা চেষ্টা করব স্যারদের বক্তব্যের শেষে সেই প্রশ্নগুলো একটি ইন্টারাকশন সেশনের মাধ্যমে তুলে ধরার। আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি চলে যাই স্যারদের কাছে। প্রথমেই প্রফেসর সুগত হাজরা স্যারকে অনুরোধ করব বলার জন্য। ওভার টু ইউ স্যার। গুড ইভিনিং। আমি আজকে তোমাদের কাছে বলবার আমন্ত্রণ পেয়ে খুশি, কিন্তু আমার বলাটা অনেকটাই হবে সাইক্লোন এবং তার তৈরি হওয়া নানান ধরনের প্রশ্ন, যেগুলো বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রশ্ন, সেগুলো তোমরা এটা দেখতে পাচ্ছ কিনা একবার যদি বলো, কারণ আমি টেকনিক্যাল গ্লিচেস নিয়ে ভীষণ হ্যাঁ স্যার, ওকে, দেখা যাচ্ছে স্যার। So I have named this brief lecture as which is built from the layman's perspective on the cyclones and repeated occurrences of cyclones in my doorstep. Actually, it is the Piddington storms at my doorstep. I have named it like that. And this is an artist's impression that when the sky and the sea becomes one and the mangroves are unable to protect you, you run. This is the first description of cyclone, probably from 1737, generally known as Hooghly River cyclone, on October 11 of 1937, though the date is different in the Gregorian calendar. It not only had a very severe storm, but also a storm surge. That is the term I want to introduce first, which is 10 to 13 meter high when the sea or the water went up 10 to 13 meter, means 30 to 40 feet, with 381 millimeter of rainfall in 6 hours. So this time, this maximum rain in what year up to 60 maybe millimeter maximum. The storm tracked approximately 330 kilometers inland, as Yash also did, but thrown away 8 of the 9 boats in the Ganges and 3 out of 4 Dutch ships, destroyed 20,000 water-going vessels and around 3 lakhs to 3,50,000 local population of the low-lying delta. However, the students of geology should remember that this was also it is a coincidence that at the same time there was a large earthquake, which is known as the Great Calcutta Earthquake, and it might be also a tsunami which is accompanied the storm. In this same area of Calcutta,
there was a British meteorologist called Henry Piddington who first coined the term cyclone to describe a wind, a spiraling snake-like wind coming from the sea and devastating the delta of the Ganges. So it was his first book on law of storms that described the cyclones in this region, and we got the terms, the storm name for the Piddington storm, the cyclones. And in 1853, he vehemently opposed the construction of a new port, a satellite port called on the Matla River, that is the Port Canning, in the name of Lord Canning, uh, for the risk of such storms. However, like the colonial preferences just to move towards the sea because they came from a land which is surrounded and encircled by the sea. So they preferred to build near or on the coast itself. So they continued with building of the Port Canning on the sea, on the seaside, River Matla. And you can see this house. This was the Lord Canning Place, which was devastated by a cyclone of 1867 when the entire Port Canning was destroyed after it was being built. So that was the fate of Port Canning, our first step out from the Calcutta. And in the similar time, that is 1873, the term hurricane was first introduced to describe a cold blast kerosene lamp আমরা যেটা বাংলায় খুব ব্যবহার করি হাতে হারিকেন নিয়ে চলা বিশেষ করে সব সাইক্লোনের সময় so this is kind of cold blast kerosene lamp that was introduced to the sailors and the mariners in 1873 which can withstand the wind speed of hurricane. And these are the storms of the last 20 years at my doorstep at the northern Bay of Bengal. You can see these are snake-like spiraling path also, not only the wind is spiraling. So this is a present storm, the red one, the Yash. It had a landfall at Odisha, the Dhamara coast. This is also mangrove coast and port. During the construction of the port, the mangroves were cleared. And this was the mangrove area of the Sundarban Delta, where the mangroves were cleared from the western side by the colonial rulers and the northern side, and the entire population now around 5 million, they are living in the delta. And every time the cyclone like Amphan comes or the Yas comes, you can see the delta is spared. The Yash actually bypassed the delta. It didn't actually. The storms are inundated the entire delta region. I'll show some picture. So you can imagine when Bulbul in 2019 moved like that, kissing the Sundarban like this. The entire area was again flooded, but was not reported like this. It also happened, it's a very severe, it's a super cyclone of Cedar. It went to Bangladesh, killing people. So it is not that whether it is whether Roanu or Cedar is coming and moving to different tracks. The water and the wind, the cyclone, is coming to your doorstep. But you can see that as a student of science or a student of the art, learning about the art, there are different paths. Generally, I'll discuss it later, that how the storms behave. But these are the cyclones at my doorstep. So what are basically the favorable conditions? Because people are asking why we are getting so much of cyclones nowadays. Now, you generally get cyclones when the sea surface temperature is above 26.5 degrees centigrade, and it happens when, particularly in the 2 months of March and April, May. However, it also happens during the monsoon. But then we don't have cyclones in the monsoon. But
again, we have cyclones the end of October, say November and December. Again, that is the season when the cyclone genesis condition is favorable. And you have a deep warm ocean below the hotspot, that is which is more than 26.5, to supply the heat or the fuel for the heat engine. The cyclones are like heat engines. And a pre-existing thunderstorm like rotating circulation above the hotspot due to the low pressure, which is aiding the transfer of heat and water vapor from the ocean to the atmosphere. So this is very important, that hot water vapor moving further up to nearly the troposphere, and then condensing and then releasing heat and again coming down. So there has to be a very strong wind shear. So if the wind shear between the lower layer near the water surface and say 10 kilometer up is less than 10 meters per second, that's more or less 40 kilometer per hour, 36 kilometer. If you have a low vertical wind shear between the vertical layers, then it is the most favorable conditions for formation of cyclones, and then rapid condensation of atmosphere above by the heat to support the deep convective clouds and relatively humid middle atmosphere. That is also very vital. Otherwise, the cyclone will break to prevent the formation of the downdraft and the collapse of the deep convection. So, with all these conditions, the cyclones may not form, because unless it can penetrate the cloud with jet kind of thing. These are very interesting situations, probably the most active part of the ocean atmospheric science that are attracting researchers worldwide. So, however, this kind of conditions, then as a scientist, what we have left with is to predict about the cyclones, about Whittington storm, about, as he was a mathematician, so he wrote at length how the tracks of the cyclone are guided. So how do you predict the track? How do you predict the strike of the landfall? How do you predict the intensity that this cyclone will exactly be 130 to 140 kilometer per hour speed it will hit the coast, or Damphan will hit the coast at 185 kilometer per hour. So different intensity, different energy, different strength of wind. And also you have to predict the storm surge, how much the sea will be uplifted and will attack the coast. How much will be the rainfall? Will be 100 millimeter per day, 200 millimeter? Do I have to shut down all the lock gates of Calcutta? And what are the coastal zones which are at risk? So these are the things to predict. I'm not going into the details of that. But the track forecasting, you can see, is the most challenging task at Bay of Bengal, which was did by the scientists of the IFD very, very efficiently this time. Because this varies basin-wise, it will be different types of predictions will be used in Pacific, Atlantic, or in Indian Ocean, depending upon the depth, extent of the basin, climatology of the basin, the temperature and gradient, pressure gradient, and data availability. This is very important, because this is a kind of data poor region. We may not have the data for last, say, 50 years. We have to depend upon the daily, monthly, hourly data, second voice data of the clouds as well as the sea condition. So you need different types of modeling with availability of all these things. It may be averaging or extrapolating the recent fact of the cyclone. It may be a statistical modeling technique. You can definitely, as nowadays, if you are using numerical modeling technique or the pattern recognition technique by the experts and the artificial intelligence systems, or ensemble method assimilating different predictors and models. And you have the eyes in your sky. So these are the satellites. These are continuously observing the OceanSat 2. These are Indian satellite. Every 3 hours, they are
giving us data about sea state forecast, wave circulation, ocean mixed layer depth, and other things. 14 orbit per day. There was Megatropic that was it was up to 2013. That was a collaboration. Then it is Saral Altica is the altimeter data. It's measuring the sea height every 100 minutes over the Bay of Bengal. INSAT 3D, which is the most active. I'll show the pictures of INSAT 3D, which is designated to enhance meteorological observation monitoring of land and ocean surfaces and generating vertical profile of the atmosphere. And every 15-minute INSAT 3DR is giving you the middle infrared band data. And also you have SCATSAT 1, that is the wind, is giving the wind from the ocean. So you have other world weather satellites. However, with all this satellite data, we observe the Amphan, which has robust outflow, warm SST conditions, low wind shear, which developed into extremely severe cyclonic storms with 933 hectopascal pressure and 220 kilometers per hour wind speed. So it intensified rapidly, which didn't happen for Yas this time. It was also having a favorable conditions, 30 to 31 degrees centigrade temperature, light to moderate wind shear during 70% of its course. Then it actually fell, and though it has a favorable Julian oscillation phase, but at the landfall time, the wind speed became 130 to 140 kilometer, and it didn't accelerate or intensify like Amphan due to the less favorable conditions. So you can compare some cyclones we had in the last few years, like Amphan, Yash, Bulbul, or Ayla. You'll find that the different conditions were there, and why Amphan becomes much more powerful than Ayla or even Yash, because this traveled in the ocean 1300 nautical miles, and while the Ayla traveled 400, Bulbul traveled 1000, and Yash traveled hardly 600, like that. So, depending upon all these, the intensity and the direction and the landfall will vary. But most important part that we have seen for delta, which is of very interesting scientific study, is a tidal wave height, which was predicted for Amphan to be around 4.6 meter, which will inundate the Bengal coast. But what we observed by our researchers, that it hardly inundated the delta as it has done for Yash. For Yash, the IMD forecasted very accurately, but the surge forecast for INCOIS, it actually indicated hardly 1 to 2 meter surge height, which did happen, of course, 2 to 3 meter surge height. It happened in the delta over and above the astronomical tide, which actually made the difference like this. This is a picture of Goramara Island, where people are rescued only in the top of the building because the entire island was flooded, and you can see some, mangrove roots here. So why did it happen? Why, while the Amphan was a stronger cyclone and Ayla or Yash both are weaker cyclones, but Ayla created a much more inundation, and this Yash created a bigger inundation than Amphan. So the reason is surge. The surge is storm tide above the astronomical tide, which is rise of seawater due to the storm wind, the low pressure, and the amplification within the river. So amplitude of the storm surge would depend upon the storm approach angle, tidal condition. This is very important. Storm intensity, storm speed, storm size, pressure at the eye, which are all different for all these three storms. Bathymetry, you know about that, and coastal slope and topography. Very important is the approach angle,
because this is the Ekman transport which will guide that if the storm moves like this, like Yas, the surge will be deflected towards right and the surge will be hitting the Sundarban coast, the delta. So another very important point is the time of the high tide, because the Amphan, as you can see, that is struck at 3:30 p.m. when there was a very low tide condition. So whatever surge came, it was absorbed by the coast and it didn't inundate much other than breaking embankments. Whereas for Yas, it made a landfall around 9:30 a.m. onwards, and at the time of the highest high tide, at the day of Buddha Purnima. So at the time, that was a maximum tidal pull over the sea as well as the low pressure depression, plus the thrust of the wind and the surge traveling as a Ekman transport towards the coast. So you have much more saline water inundation that you can see at the time of Amphan in Shagor or in Pathar Protima, because the blue are the rainwater inundation, mostly in the Sandesh Khali Pathar Protima area, Sandesh Khali Ingalganj area, which is much more towards Kakdeep, even Noyachor or Shagor, this our Monsuni Island entirely flooded this time. So this is the difference, that the surge and the time of landfall with the high tide time actually made the difference. So the condition still remains for improving our scientific knowledge about the cyclones and the surge is the tidal condition, wind direction, coastal orientation, vis-a-vis the surge propagation, which should be considered during inundation warning, and bathymetry of the river and creeks. You may be uh, astonished to know that still we don't know the depth of the rivers of the Sundarbans area. We still don't know the bathymetry as well as topography in the very high resolution, so that we can develop a good model of inundation and surge forecasting. So high resolution topographic measurements and as well as bathymetric surveys are required for to face the situations which are still coming in the future, because it will need a long-term risk reduction, not just going the day before we are evacuating people. Fantastic evacuation, 15 million people, I think, 1.5 million people we have evacuated this time, biggest probably. But that was definitely a success. But for long-term risk reduction, we need to develop the resilience of the coast. We need sustainable shore protections with more accurate forewarning, which can save the coastal population for this shock of climatic extreme, because that will continue to happen. Paddingtons will be still relevant in this part of the delta and the coast at the time of climate change, because which is actually fueling the conditions for more and more cyclones to happen in the Bay of Bengal as well as in the Arabian Sea. We are previously getting three cyclones, severe cyclones, then five severe cyclones in these two northern Indian Ocean. Now we are getting eight, and we are having uh, twin cyclones, one in the Bay of Bengal, one in the Arabian Sea, as you have seen in the time of Yash. Then you have seen it in the time of Amphan also, Amphan and Nishal. You have seen it at the time of Bulbul also. So this is a new phenomena which are emerging. We are getting attacked simultaneously on both of our east coast and the west coast. So we have to be prepared like that. So with this, I close these sections and we'll discuss at the time of question and answer session if you have some questions. Thank you. Thank you, sir. It's a pleasure to have you with us, and a good evening to Professor Haja and Dr. Bhandari. A few weeks ago, we conducted a survey to know our audience, their thoughts and fears, to which we received an overwhelming response.
We will try to answer all those questions, but if by any chance we are unable to answer the questions, we humbly ask for lenience. So, coming to Professor Hajra, sir, we have grown watching twisters and tornadoes in movies, sometimes in pictures and videos as well. But perhaps this was the first time that an actual tornado was seen in West Bengal. So, what could have led to this unusual phenomenon? Well, I mean, always in times of vertical instability in the atmosphere, the tornadoes happen. But tornadoes are basically land phenomena, basically land phenomena. Not that doesn't happen in the sea. But these are cyclone-like circulations. When you, but in our childhood also, we have seen the cloud is coming like mm, আমরা বলতাম হাতির সুর নেমে আসছে those were tornado clouds basically, but it's a very mini tornadoes, and this belt is though not a tornado belt like North America or um, I mean, South America or South Africa, you may say, but there are occasional tornadoes in Bangladesh, which actually one tornado killed 1,300 people also. So not very, very absolutely not rare, but uncommon. But it happens before and after the cyclones. Even you have seen something in like Bandel, you have seen a much smaller version near Thakurpukur also. So I think this is a common phenomena at the time of instabilities. These are small land twisters. It can happen due to same process of I mean low pressure, warm hotspots on the land, air moving up and coming down. So it's a convective thing, and you may have lightning. Even you can die in lightning also, as is happening in what is that Bangalore or Chinchilla. Okay, sir. Uh, again, sir, we generally associate global warmings and human activities leading to those like having anthropogenic effect to a lot of the natural changes occurring. So, is there is any connection between these frequent cyclones and the climatic changes occurring nowadays in Yeah, of course, association with global warming? of course, because cyclones are natural processes, natural extremes. However, the intensity of the cyclone, previously we were having 3 cyclones per year in the northern Bay of Bengal and lot of depressions. But nowadays, some of the depressions are translating into deep depression, and it was not dying and getting fueled by the warming sea. Nowadays, we are I mean, we are able to warm up the sea surface up to a depth of 500 meters. You can imagine it was like a hot furnace which is supplying the regular fuel to the developing cyclone. So a deep depression is being converted to deep depression. A deep depression is converted to cyclone. So you have more and more high intensity cyclonic storm. So that is the phenomena which has been created by the warming of the sea, warming of the globe, and a large part of that is definitely due to anthropogenic warming. Thank you, sir. Uh, moving on, it might be a different question actually, but when we take a look at the names of the cyclones, we generally found very unusual type of names like Hudhud, Vardha, Amphan. So, is there any basic set of rules and regulations that gives us with these exotic names? I mean, there is no as such rules, but except that the Bay of Bengal, I mean, Indian Ocean countries will name the cyclone in their own languages. So Hulu doesn't, the say Yas doesn't mean anything in Bangla, but it can be something in the, say, it was a flower in Oman or something like that. So, like that, so there can be different names, but initially there was a trend of naming the cyclones in the name of uh, ladies and women.
So there was a strong gender bias naming the cyclone, and it was assumed by the scientists probably, I don't know whoever is naming the cyclone, that they can create their havoc. But so there was a strong protest, and nowadays we get names of the cyclones in the name of flower or some bird or something like that. But there is no such rule that you have to I see. name it as Nargis or Katrina. Okay, sir. So, Lakshmana, I will ask you to take over. ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা এবার পরের পর্বে যাই। ডক্টর গোপীনাথ ভান্ডারী স্যারকে অনুরোধ করব বলার জন্য। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রফেসর হাজরা এবং আমার সহযোগীরা অনেক কিছু ডিটেলসে বলে দিয়েছে, যেখানে সাইক্লোন ফরমেশন থেকে আরম্ভ করে রুট অনেক কিছুই বলছি, যেটা আমার কাছে অনেক নতুন কিছু আমি দেখলাম ডেফিনেটলি, বিকজ those who are in academics, definitely they're learning every day, every time, each time I think. তো আমরাও শিখছি। I don't have any formal presentation, but I will discuss something as the traveling distance of the wind through water surface. Through water surface, and then it will come to land. তো এই জায়গাটা আমি বলি, মানে প্রফেসর হাজরা ভীষণ সঠিকভাবে মেনশন করেছেন যে মানে কোনটার ক্ষেত্রে কতটা লেন্থ ছিল। আমফানের ক্ষেত্রে অনেক বেশি লেন্থ ছিল, এটা মেনশন করেন 3000 কিলোমিটার সামথিং লাইক দ্যাট। আমার কাছে সেই তথ্যগুলো নেই যদিও, কিন্তু আমি মানে থিওরিটা বলতে পারি যে যতটা জলের উপর দিয়ে যাবে বা ট্রাভেল করবে উইন্ড, ততটা শক্তি সঞ্চয় হবে, বিকজ প্রচন্ড হাই ভেলোসিটিতে ও মুভ করতে পারে জলের উপরে। যখন ল্যান্ডে চলে আসে তখন সেই ধাক্কাটা ল্যান্ডের উপর ফেলে, এবং তারপরে ল্যান্ডের যে ফ্রিকশনাল ফোর্সটা সেটা কাজ করে। তার ফলে মানে আমাদের ওই জায়গাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, যে প্রেডিকশন, যেটা প্রফেসর হাজরাও বলেছেন, যে প্রেডিকশনটা মানে সঠিকভাবে করতে হবে। ডেফিনেটলি আজকের দিনে মানে টেকনোলজি আমাদের কাছে যেখানে গেছে তাতে আমরা করতে পারছি। কোনো একটা সময় মানে সকালে বৃষ্টি হয় বললে সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টি হতো, তখন হয় তোমরা জন্মাওনি অথবা তোমরা একদমই ছোট ছিলে, আমরা খুব হাসাহাসি করতাম। তো আজকের দিনে কিন্তু সেরকম কোনো প্রেডিকশন নেই। তো তার ফলে আজকের দিনে প্রেডিকশনটা অনেকটাই কিন্তু ম্যাচ করে যায়। সেই প্রেডিকশনের ঠিক মতো এগোলে পরে আমরা তখন বুঝতে পারি যে কতটা দূর থেকে আসছে, কোথায় ফর্মেশন হয়েছিল, কতটা জলের উপর দিয়ে ট্রাভেল করেছে, which is called fetch length. Technically this length is called fetch length. অর্থাৎ ফেচ লেন্থটা যতটা যে হাওয়ার জন্য, যে উইন্ডের জন্য যতটা বেশি হবে, আই এম নট টকিং অ্যাবাউট স্পেসিফিক্যালি সাইক্লোন, আমি ইন জেনারেল প্রথমে বলি আর কি। তো ফেচ লেন্থটা যত বেশি হবে তত বেশি সে শক্তিশালী হবে, এবং তারপর ল্যান্ডে ধাক্কা করার পর আস্তে আস্তে ড্যাম্প হতে শুরু করবে। তার ফলে শক্তি সঞ্চয়টা মানে যেমন আমি প্রথম থেকেই বুঝতে পারি, কারণ যেখানে এর উৎস ছিল সেই উৎস থেকে এবার তারপরে ভেলোসিটি আছে, ভেলোসিটি থেকে ওই ভেলোসিটিতে মুভ করছে। এবার এখানে দুরকম মুভমেন্ট আছে, একটা হচ্ছে সার্কুলার মুভমেন্ট আর হচ্ছে লিনিয়ার মুভমেন্ট। তো একটা মানে আমরা সাইক্লোন কেন বলছি, ঘূর্ণিঝড়, এই ঘূর্ণিঝড় মানে ঘুরতে ঘুরতে আস্তে আস্তে এগোতে যাচ্ছে। আর একটু আগে যেটা টর্নেডোর কথা হচ্ছিল, টর্নেডো কিন্তু স্ট্যান্ড স্টিল বাট ইট ইজ রোটেটিং, সো সাম কাইন্ড অফ কি বলবো, মানে এটা স্ট্যান্ড স্টিল হয়ে রয়েছে, কিন্তু একটা জায়গাতেই হাওয়াটা ঘুরছে, এর কোনো মুভমেন্ট আমি দেখতে পাচ্ছি না। তো দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা এই জায়গায়। এবার এটা মুভ করতে 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 আসছে। এবার এইখানটা এই ফরমেশন বা ইত্যাদিগুলো নিয়ে প্রফেসর হাজরা অনেক ডিটেলে বলেছেন, আমি সেখানে যাচ্ছি না। এবার যখন আমি বুঝতে পারছি এর শক্তিটা কতটা,
সেই শক্তি অনুযায়ী কিন্তু আমি বুঝতে পারছি কতটা ফ্লাডিং হতে পারে। মানে আসলে যেটা এই বিভিন্ন সময় আসের সময় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নিউজে দেখাচ্ছিল যে যেখানে যেখানে মানে বিভিন্ন জায়গায় মাঠে ময়দানে জল চলে এসছে, সেই জলের উপরেও ঢেউ তৈরি হচ্ছে। এটার কারণটা হচ্ছে, আমি ছোট্ট করে বলি যে মানে রিভার বা ক্যানালের উপর দিয়ে সবসময় হাওয়া বয়ে যাচ্ছে, মানে উইন্ড চলে যাচ্ছে, কিন্তু সেখানে ওয়েভ ফরমেশন হচ্ছে না। আসলে ওই আবারও চলে আসছে, ফেচলেন্সটা যখন অনেক বেশি হবে তখন সে জলের সঙ্গে ইন্টারাকশন অনেক বেশি করতে পারে, হুইচ ইজ কল্ড এয়ার সি ইন্টারাকশন। এই এয়ার সি ইন্টারাকশনের সময়টা যত বেশি পায় তখনই কিন্তু ওয়েভ ফরমেশনটা হতে শুরু করে। এই ওয়েভ ফরমেশনটা ওয়েভের নিজস্ব যে তত্ত্ব আছে সেই তত্ত্ব অনুযায়ী, থিওরি অনুযায়ী মুভ করতে থাকে, এবং মুভ করতে করতে এবার সমুদ্রের যে যেটা ব্যাথিমেট্রির কথা বলেছেন প্রফেসর রাজা, আসলে ব্যাথিমেট্রি নাথিং বাট দ্য কন্ট্রোল লাইন। ল্যান্ডে আমরা যেমন কন্ট্রোল ড্র করতে পারি, তেমনি মানে সি বেডে যদি কন্ট্রোল আমরা সঠিকভাবে ড্র করতে পারি তাও সেটাকেই ব্যাথিমেট্রি বলা হয়। অর্থাৎ মানে ইট ইজ এক্স্যাক্টলি নট ডেপথ অফ ওয়াটার, বিকজ ইট ইজ এ ডাইনামিক ওয়াটার লেভেল। সো ডেপথ অফ ওয়াটার আমি কথাটা ইউজ করতে পারবো না এখানে। আমি কোনো একটা মানে লেভেলকে ডেটাম ধরে নিয়ে মিনসি লেভেলটাকে ডেটাম ধরে নেওয়া, যে কারণে আরএল গুলো রিডিউস লেভেল গুলো আমরা যখন প্রকাশ করি তখন তো মিনসি লেভেল থেকে উঁচুতে প্রকাশ করি, এখানে মিনসি লেভেল থেকে নিচের দিকে মাইনাসে রান করবে। অর্থাৎ আরএল নেগেটিভলি হতে পারে, ওই আরএলটাকে আমরা ওই আরএল অনুযায়ী মাপতে মাপতে যে ডেপথের কন্ট্রোলটা তৈরি করবো, দ্যাট ইজ কল্ড ব্যাথিমেট্রি। ব্যাথিমেট্রির উপর অনেক কিছু নির্ভর করে, যেটা প্রফেসর হাইজার একদম সঠিকভাবে মেনশন করেছেন, যে এই ব্যাথিমেট্রির উপর কিন্তু ওয়েভের রিফ্লেকশনটা ডিপেন্ড করে। অর্থাৎ কিনা ওয়েভের রিফ্লেকশনটা কি জাতীয় জিনিস, মানে এটা সমুদ্র বিজ্ঞানের একটা পার্ট আর কি। ওয়েভটা যখন ডিপসি থেকে আসতে শুরু করে, সে প্রথমে সোজা আসে, একটা সময় এসে ও বটম ফিলিং হয়, ওয়েভের যে অ্যাম্পলিচিউডটা রয়েছে সেই অ্যাম্পলিচিউডটা একটা বটম ফিলিং হয়। সেই বটম ফিলিংটা হওয়ার পরেই ওর একটা মানে ডিরেকশনের চেঞ্জ হতে থাকে। সেই ডিরেকশন চেঞ্জ হওয়াটাকেই আস্তে আস্তে আমরা ওটাকেই আমরা রিফ্লেকশন বলি, যেটা লাইটের ক্ষেত্রে রিফ্লেকশনটা ডিরেকশন চেঞ্জ হওয়াটাকেই বলি আর কি। এই রিফ্লেকশনটা কিন্তু একদম লাইটের যে মানে রিফ্লেকশন, সেই রিফ্লেকশন ওই তথ্য অনুযায়ী হয়। সো ওয়েভের রিফ্লেকশন হয়, ওয়েভটা আস্তে আস্তে ঘুরতে শুরু করে ঘুরে ঘুরে অন্য কোনো একটা জায়গায় গিয়ে ধাক্কা মারে। এবং আমরা এখন তো সুন্দরবন এবং দীঘা নিয়ে প্রফেসর আজরা কাজ করছেন, আমাদের স্কুল অফ ওশানোগ্রাফি স্টাডিজ কাজ করছেন, একসময় আমি স্কুল অফ ওশানোগ্রাফি স্টাডিজেই প্রচুর কাজ করি, এবং নিজের পিএইচডি কাজটাও দীঘার উপরে করেছি। সেখানে কিন্তু মানে ওয়েভ রিফ্লেকশন একটা ফ্যাক্টর ছিল, এবং মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি না বলে পারছি না যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওই যে ওয়েভ রিফ্লেকশন হয়ে যে ডিরেকশনটা হয়, তারপরে ওই ওয়েভগুলো আইদার ডাইভার্জিং মোডে যায়, ওয়েভের যে অর্থোগোনালটা ডাইভার্জিং মোডে যায় কোস্টে এসে, অথবা কনভার্জিং মোডে আসে। অর্থাৎ কিনা যদি কনভার্জিং মোডে আসে তার ফলে ওই ওয়েভের পুরো এনার্জিগুলো একটা পয়েন্টে, মানে সকল একটা পয়েন্টে, আমি এক্স্যাক্টলি নট সিঙ্গল পয়েন্ট বলছি, কিন্তু একটা জায়গায় কনভার্জ হচ্ছে, তার ফলে ওখানে এনার্জিটা অনেকটা বেশি রিলিজ হচ্ছে। তো এই এনার্জিটা তো কোথাও না কোথাও ইউটিলাইজ হতে লাগবে। কারণ মানে আমরা দুটো জিনিস জানি, যে প্রকৃতি শূন্যস্থান পছন্দ করে না, যে কোনো জিনিস মিনিমাম এনার্জি থাকার চেষ্টা করে। এই দুটো জিনিসকে আমরা যদি বেসিক ফিজিক্সকে মাথায় রেখে চলি, যেটা একদমই ছোটবেলায় পড়াশোনা করেছি বা এটা শিখেছি আর কি, বা জেনেছি, সেই তত্ত্বটা অনুযায়ী কিন্তু আমাদের সমস্ত কিছু ঘটনা ঘটছে এখানে। অর্থাৎ আমি আবারও ফিরে যাচ্ছি, যেখানে ডাইভার্জিং হচ্ছে সেখানে কিন্তু এনার্জিটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই কোর্সটা কিন্তু নর্মালি খুব একটা ইরোশনের জায়গায় থাকে না, একেবারে হয় না বললে ভুল হবে, এক্সেপশন থাকতেই পারে, বাট নর্মালি ইরোশনের জায়গায় থাকে না। মানে ইরোশনের জায়গায় থাকে না মানেই যে এটা অ্যাক্রেশন হবে তা নাও হতে পারে, এই স্টেবল। উল্টোটা যদি ভাবি, যেখানে কনভার্জিং হচ্ছে সেখানে কিন্তু ইরেশন হবেই হবে। আগেরটা কিন্তু হতেও পারে না হতেও পারে বলেছি, এবারে কিন্তু হবেই হবে বলছি। এবং আমরা দেখেছি যে দীঘার ক্ষেত্রে, মানে আমার পাবলিকেশনও আছে, দীঘার ক্ষেত্রে ওই কনভার্জিং মোডেই আছে। অর্থাৎ দীঘা তখন শুধু দীঘাটা ইরোশন এন্ডে ছিল, শঙ্করপুরটা অ্যাক্রেশন এন্ডে ছিল, ইভেন নিউ দীঘাটাও অ্যাক্রেশন এন্ডে ছিল।
সরি, এখন তো অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। পরিবর্তন হওয়ার কারণও আছে। আমাদের সোসাইটি বা পলিসি মেকার কতটা দায়ী, প্রকৃতি কতটা দায়ী, সেগুলো তর্কের বিষয় অবশ্যই। সে তর্ক করতে না বলে নিশ্চয়ই তর্ক করা যায়, তার জন্য বিভিন্ন রকম তথ্য সবই আমাদেরকে রাখতে হয় আর কি। তো এখন কিন্তু শঙ্করপুর, দীঘা, নিউ দীঘা, অলমোস্ট মানে তালশিরি পর্যন্ত বোধহয়, মানে বা তার আগে, আমি এক্স্যাক্টলি ওই এন্ডটাতে অতটা খেয়াল নেই, সবটাই কিন্তু ইরেশন জোনে চলে গেছে। এবং আমি জানি না, যারা পুরোনো কালে দীঘাতে যেত ঝাউবন ইত্যাদিতে খানিকটা বসে হাওয়া খাবো, একটু রেস্ট নেবো ইত্যাদি, মানে বেড়াতে যাওয়া মানে তো একটু রেস্টে থাকা, মানে স্বাভাবিক শহরের জীবন থেকে একটু সরে থাকা। আজকের দিনে গেলে তারা শঙ্করপুর, দীঘাতে তো বহু আগে থেকেই কাজিরাঙা ফরেস্ট ভ্যানিশ হয়ে গেছে, শঙ্করপুরেও ভ্যানিশ হয়ে গেছে, নিউ দীঘাতে ভ্যানিশ করা হয়েছে আর কি, এবং সেখানে দোকানপাট তৈরি করা হয়েছে, এবং দীঘার সৌন্দর্যায়ন হয়েছে, সোকল্ড কোট আনকোট সৌন্দর্যায়ন হয়েছে। মন্দারমণিতেও পার্ক তৈরি করা হয়েছে। আমি জানি না এই সৌন্দর্যায়নটা কতটা আমাদের সমাজের জন্য সৌন্দর্যায়ন, সেটা ভাবার বিষয় আর কি। তো আসলে আমি বলি কি, একটা মানে প্রকৃতির নিয়মে যে ডাইনামিকটা কাজ করে তাকে একটু খেলতে দিতে হয়। আমি যদি একটা বাফার ছেড়ে দিতাম, যেটা পোর্ট কনস্ট্রাকশনের কথা বলছেন, আমি পোর্ট কনস্ট্রাকশন আমি বলবো যে পোর্টটা যদি একটু রিভার এন্ডে, রিভারের ভেতরের দিকে হয়, তাহলে অসুবিধাটা কোথায়? একদম ওপেন কোস্টে পোর্ট করতে হবে কোথায় বলা আছে? মানে কেনই বা করতে যাবো আর কি। আবার আমার রিভারের ভেতরে হলে কি হচ্ছে, ওই যে সরাসরি যে ধাক্কাটা সমুদ্র থেকে আসছিল, যখন নদীতে জলটা ঢুকবে খানিকটা ড্যাম্প হয়ে তারপরে কিন্তু আসবে। সো ফর দ্যাট উই মে নিড লট অফ ক্যালকুলেশনস, we can do, we are ready to do that, rather we should do that, কিন্তু আমাদেরকে সেফটির কথাটা মাথায় রাখতে হবে। আমাদের যে কোনো প্রজেক্ট করতে গেলেই প্রজেক্টের কত ফিজিবিলিটি অ্যানালিসিস করতে গেলে কতগুলো জিনিস মাথায় থাকে, সেটা হচ্ছে একটা সেফটি, একটা হচ্ছে ইকোনমি। এই দুটোকে মাথায় রেখে কিন্তু আমাদেরকে কাজ করতে হয়। কাজ করে যদি সেভাবে প্ল্যান করি তাহলেই আমরা এগোতে পারবো। হ্যাঁ, তার মানে এই নয় যে মানে ডিজাস্টার লেস একটা কোনো কিছু তৈরি করে ফেললাম, মানে রাদার ইট ক্যান বি মিনিমাইজড। Disaster can, for natural disaster, I can say it can be minimized by taking some steps. কিন্তু তাদেরকে প্লে করতে দিতে হবে। আর আমি যদি প্লে করতে না দিই তাহলেই যে হবে, এই যে বড় ওয়েভ একটা আসছে, আমি যদি সামনেই কোথাও আটকে দিই তাহলে সেটা ধাক্কা দিয়ে জলটা আরো সার্চ করবে, করে টপল করবে, করে তারপরে মানে ইনার সাইডে রিয়ান্ডেড হবে। এটাই স্বাভাবিক বলে আমার কাছে মনে হয়। কিন্তু ওই ওয়েভটাকে যদি প্লে করতে দিতে পারতাম তাহলে হয়তো ওই সার্চটা অনেকটা কম হতো। তার মানে আমি এরকম কোনো বিতর্কে যেতে চাইছি না যে তাহলে কি আমরা ইয়াসির ওই যে সার্চটা আসছে সেটাকে খেলতে দিয়ে আগা দিতে পারতাম? না, প্রবাবলি নট। কারণ যেটা এখন নয় বছরে একটা করে ঘটছে, কিন্তু যেটা কোনো এক সময় ঘটবে তার জন্য আমরা তৈরি থাকবো। সেটা যেমন প্রথম 2004-এ যে সুনামিটা হলো, তখন এরকম অনেক বিশেষজ্ঞদের কথা ছিল যে অ্যারাউন্ড দ্য কোস্ট যদি পাঁচিল তুলে দেওয়া হয়, এটা নিয়েও আমার একটা বক্তব্য আছে। তাহলে কি আমরা অ্যারাউন্ড দ্য কোস্ট চায়না পাঁচিলের মধ্যে পাঁচিল তুলে দেবো? তাহলে তো আমাদের কোস্টাল ট্যুরিজমটাই নষ্ট হয়ে যাবে, জিরো হয়ে যাবে। কোস্টাল ট্যুরিজম আমাদের কাছে একটা বড় ইস্যু, ভীষণ বড় ইস্যু, যখন আমাদের কাছে দীঘা আছে, সুন্দরবন আছে। তো অন্তত আমি এইটুকু বলতে পারি, নিশ্চয়ই সবাই একমত হবে এবং প্রফেসর ভাইরাও একমত হবেন, যে আমাদের যে দীঘা এবং সুন্দরবনে বিভিন্ন ইকোনমিক ক্লাসের লোকেরাই কিন্তু বিভিন্নভাবে বেড়াতে যেতে পারে। সেখানে কিন্তু ক্লাস ডিভিশন ইজ নট এ ইস্যু। হ্যাঁ, যে মানে আমি বলতে চাইছি বিভিন্ন লেভেলের হোটেল পাওয়া যায়, বিভিন্ন খরচের হোটেল পাওয়া যায়, মানে এবং মানে উইকেন্ড ট্যুর, কেউ গাড়ি নিয়ে যেতে পারে, তার জন্য বাস সার্ভিস আছে। সো অ্যাজ ইউ লাইক, মানে অ্যাজ ইউ ক্যান অ্যাবল। তো এই জায়গাগুলো
এই ট্যুরিজম গুলো তো নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে আমি যদি চায়না প্রাচীরের মতো প্রাচীর করে দিই অ্যালং দ্য কোস্ট, সো সুনামিকে ওইভাবে আটকানো যাবে না। তার জন্য কিছু স্ট্র্যাটেজি নিতে হবে, which may come in the coastal zone management portion. So definitely coastal zone management portionই আমরা বলবো যে কোস্টাল ইকোলজিকে বাঁচিয়ে রাখবো, কোস্টাল ইনহেরিটেন্সকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, এবং এবং এই যে কোস্টাল ডিজাস্টার গুলো ঘটতে থাকে সেইগুলোও যাতে মানে এগুলো তো ন্যাচারাল ডিজাস্টার, এগুলো তো কিছু করতে পারবো না আমরা। হ্যাঁ, এখন গ্লোবাল ওয়ার্মিং কেন হচ্ছে, ক্লাইমেট চেঞ্জ কেন হচ্ছে, সেখান থেকে যদি শুরু করি ডেফিনেটলি মানে আমাদের দোষ বা রোল, মানে সকল মানব সমাজের দোষ বা রোল তো রয়েছেই। সেখান থেকে শুরু করলে অ্যানালিসিসটা আসতে থাকবে, কিন্তু যখন এই ঘটনা ঘটে গেছে তারপরে বাকিটা কিন্তু ন্যাচারাল ওয়েতে ঘটছে। তো এইগুলো কিন্তু আমি আটকে দিতে পারবো না দুম করে যে না ভাই তুমি দাঁড়াও, তো ইট ইজ নট পসিবল। সো এটাকেও যদি প্লে করতে দেওয়ার সুযোগ থাকে, সমাজের কোনো ক্ষতি না করে বা আমাদের বাড়িঘর দূরের কোনো ক্ষতি না হয়ে যদি ঘটনা ঘটতে পারে তাহলে বোধহয় ভালো হয়। তো এটার জন্য কি করতে হবে আই রিয়েলি ডু নট নো, বাট এটা একটা ডিসকাশনের বড় ইস্যু হতে পারে, ব্রেনস্টর্মিং হতে পারে, অনেক কিছু ভাবা যেতে পারে, কিন্তু তাতে লাভ বা কি হবে। কিন্তু আমাদের দেশে পলিসি মেকাররা পলিসি তৈরি করে, তারা হেলিকপ্টারে চড়েই সমস্ত কিছু দেখে পলিসি তৈরি করে ফেলে। তার জন্য ড্রোন ম্যাপিং করার দরকার হয় না, তার জন্য কোনো রকম স্টাডিও করতে হয় না, এবং সেই পলিসি মেকাররা প্রথমে প্রতিজ্ঞা করে তারপরে সেই প্রতিজ্ঞাটা ভুলে যায় আর কি। তো এই যে জায়গাটা সেটা মানে আমি আয়লা থেকে তো মনে আছে, তার আগে সুপার সাইক্লোন 1999 যেটা ওড়িশাতে হয়েছিল, ওড়িশা কিন্তু খুব ভালো কাজ করেছিল তারপরে, এবং ওড়িশাতে they are well planned regarding I mean this kind of coastal hazard, আমি যতটুকু জানি আর কি। নিশ্চয়ই গ্যাপ থাকতেই পারে, যারা কাজ করে তাদের মধ্যে ভুল থাকতে পারে, যারা কাজ করে না সেখানে সবটাই ভুলে ভরা থাকবে আর কি। তো তার ফলে আমরা সেই অনুযায়ী যদি মানে প্রপার প্ল্যানিং করি এবং কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট করি এবং সেই কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্টের রুলটাকে ফলো করি, তবেই বোধহয় আমরা খানিকটা সেফ সাইডে থাকবো। এইটুকুই বলতে পারি, বাকিটা অনেকটা আলোচনার বিষয়, সেই আলোচনাতে বিভিন্ন প্রশ্ন আসলে পরে সেগুলো আলোচনা করা যেতে পারে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ স্যার। স্যার আপনার কাছে যে প্রথম প্রশ্নটা করবো সেটা হলো যে এইবার ইয়াসের সময় যে আমরা অনেক রকমের বাঁধ বানানো হয়েছিল, তো সেটা সত্ত্বেও অনেক জায়গাতেই ফ্লাডিং হয়েছে, লাইক ইন ইস্টার্ন মিদনাপুর, ফাজারগঞ্জ। তো ফ্লাডিং এর জন্য অনেক আমরা বলতে পারি যে সয়েল ইরোশনে এফেক্ট করেছে। তো আমরা এইটাকে কমানোর জন্য কি করতে পারি? না, প্রথমত আই মিন ইয়াসি ল্যান্ড করার একদিন বা দুদিন আগে সম্ভবত বিভিন্ন খবরের চ্যানেলে দেখানো হচ্ছিল যে পাথর প্রতিমাতে নতুন বাঁধ বাঁধা হচ্ছে ইয়াসি আসবে বলে। মানে আমাদের বাড়িতে করে কেউ বেড়াতে আসলে পরে আমরা বেশ সাজুগুজু করে বসে থাকি না, তখন আমরা ইয়াসি আসবে বলে তখন সাজুগুজু হচ্ছে আর কি সুন্দরবনে। তো এই সাজুগুজুটা কিন্তু লং টার্ম হতে পারত, কারণ প্রত্যেকটা মানে দেশের ধরলে যা হবে, রাজ্যের ধরলে তাই হবে, বছরে একবার করে বাজেট হয়, সেই বাজেট অনুযায়ী বাজেটকে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়, সেই বাজেট অনুযায়ী বাজেট ইমপ্লিমেন্ট করে কাজকর্ম করা হয়। তার জন্য কিন্তু ইয়াসির জন্য আমরা অপেক্ষা করবো না ডেফিনেটলি। তো এই যে কাঁচা বাঁধ, এই কাঁচা বাঁধটা তো মানে ডেফিনেটলি যে কোনো ধাক্কায় নড়বড়ে হয়ে যাবে, এবং সেটাই হয়েছে। এখানে আমি শুধু কাঁচা বাঁধের কথা বললাম, কিন্তু অন্যান্য জায়গায় আমি বলবো যে এই যে বিভিন্ন জায়গায় বাঁধগুলো বাঁধা হয়, বিভিন্ন চ্যানেলেও দেখা গেছে যে ওই সিমেন্টের বস্তা করে মাটি নিয়ে এসে মাটির বস্তা ফেলে দেওয়া হচ্ছে। দিস ইজ নট ইঞ্জিনিয়ার্ড এনভায়রনমেন্ট। মানে এই স্লোপ স্টেবিলিটি একটা আলাদা সাবজেক্ট ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। এই আমি যদি একটা স্লোপকে স্টেবল করতে চাই, লং টার্ম করতে চাই, তার জন্য আমার কাছে বিভিন্ন মেথড আছে। সেই মেথড ফলো করে আমি আর্থিং এনভায়রনমেন্টই কনসাল্ট করবো, এবং ইয়াসির মতো একটা ধাক্কাকেও সামলে যাবে, সেটাও আমি লিখে দিতে পারি। বাট উই নিড সাম ডেটা, যে আমরা কতটা সার্চ এখান থেকে পেলাম। লাস্ট যেমন 50,000 কতগুলো সাইক্লোনের যে দেখালেন,
আমরা যদি ওইটা স্টাডি করে বুঝতে পারি যে হাইয়েস্ট সার্চ কোনটা এসেছিল, তার ইঞ্জিনিয়ারিং একটা ফ্যাক্টর অফ সেফটি থাকে, এটা সবাই জানে যে আমি একটা বাড়ি তৈরি করতে গেলে যে লোড আসবে তার 1.5 টাইমস নিয়ে থাকি আর কি। তা আমি এখানেও বলছি যে ওই যে ঐতিহাসিক বিভিন্ন যে সার্চগুলো প্রফেসর হাজরা দেখালেন, আমি দেখলাম যে এই মানে ম্যাক্সিমাম হাইট এটা ছিল, তার যদি 1.15 বা 1.25 নেই, এর জন্য কোনো কোডাল প্রভিশন নেই। আমি আমার মতো করে আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে বা আমি এনভায়রনমেন্টাল সঙ্গে কথা বলে বা আইপিসিসির বিভিন্ন রিপোর্ট ঘেটে যেটা বুঝতে পারবো, সেরকম একটা সাবজেক্ট কনসিডার করে যদি এনভায়রনমেন্টাল হাইটটা রাখি, তাহলে মানে রিয়েলি ইট উইল ওয়ার্ক, এবং তখন আর নদীবাদগুলো ভেঙে যাবে না। আমি জাস্ট একটা উদাহরণ দেবো এর সঙ্গে, প্রফেসর হাজরাও একমত হবেন। দীঘা চত্বরে সি ডাইক বলে একটা ডাইক আছে, যেটা সার্ভে ইন্ডিয়ার টোপোগ্রাফিক সেটাও দেখায়, সি ডাইক বলে একটা ডাইক দেখায়। সেই ডাইকটা কিন্তু ব্রিটিশ আমলে তৈরি, এবং ওইটা কিন্তু পোস্টের ওপরে তৈরি করা হয়নি, পোস্টকে প্লে করতে দেওয়ার জন্য ওটা পোস্টের অনেক পেছন থেকে তৈরি করা হয়েছে। সেখানে যদি সেই ডাইকটা যদি ব্রিটিশ আমল থেকে এখনো টিকে থাকতে পারে, কারণ আমরা নেচারকে প্লে করতে দিয়েছিলাম ওখানে, এবং নেচার কিন্তু প্লে করতে দেওয়া মানে সঙ্গে সঙ্গে ইরোশন হয়ে একদম ডাইক পর্যন্ত চলে এসছে, ইট ইজ নট লাইক দ্যাট। ওখানে কিন্তু ঝাউবন ছিল, মানে টেম্পোরারি চাষাবাদও করতো লোকেরা। আমরা যখন ওই দীঘা মোহনার ফিশিং ইয়ের দিকে, হারবারের দিকে, দীঘা মোহনার ফিশ মার্কেটের দিকে যাই, তখন ওই ডাইকটাকে আমাদের ক্রস করতে হয়, সেখানে আমরা দেখতে পাই। সো আমি think it is possible, but it has to be done by engineering mechanism. Thank you. স্যার আপনার কাছে এবং প্রফেসর হাজার কাছেও আসবো। স্যার আমরা একটা কথায় একমত হতে পারি যে গভর্নমেন্ট প্লেজ অ্যান এমিনেন্ট রোল ইন দি ম্যানেজমেন্ট, বাট মোস্ট অফ দ্য নোশন হ্যাজ বিন যে ক্লিয়ারিং অফ ম্যানগ্রোভ অ্যান্ড মেকিং কংক্রিট স্ট্রাকচার্স। এটা ছাড়া কি অন্য কিছু আমরা করতে পারি উইদাউট ডিস্ট্রয়িং? এটা কি আমি বলবো? হ্যাঁ, আসলে ক্লিয়ারিং অফ ম্যানগ্রোভ করার জন্য যে ম্যানগ্রোভটা বেঁচে আছে সেটা কিন্তু এই আলোচনা বাইরে আছে, অর্থাৎ সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টের যে ম্যানগ্রোভ, এছাড়া তো ম্যানগ্রোভ কোথাও নেই, সেটা আমরা আগেই ক্লিয়ার করে ফেলেছি। ওই যে ব্রিটিশ ইনিশিয়েটিভ আমি বললাম যে এখান থেকে টিম্বার নিতে হবে, এখানে চাষাবাদ করে পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী আমাদের ট্যাক্স পাবে, তাতে বাঙালি জমিদার বাবুরা তৈরি হয়ে কলকাতায় তারা পায়রা ওড়াবেন। তো এই যে সিস্টেমটা ছিল সেটার মধ্যে দিয়ে তো ম্যানগ্রোভটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে, এবং আমার এখানে 50 লক্ষ লোক এখন রয়েছে সুন্দরবনে। দীঘাতে 1937 সালে যে এম্ব্যাঙ্কমেন্টটা ব্রিটিশদের তৈরি করা, যেটা কথা গোপীনাথ বলছেন, সেই এম্ব্যাঙ্কমেন্টটা 37-এর ফ্লাডের পর তৈরি করা হয়েছিল, মানে ওই সময়কার ফ্লাডের পর, এবং সেটার ভেতরে তো লোক ঢুকে পড়েছে এখন। এবার তাদেরকে যদি আমাকে রিট্রিট না করি কোস্টাল জোন থেকে কিছুটা, তাহলে তো আমাকে সেইভাবে মানুষকে বাঁচানো সম্ভব না। সে যেখানে আছে তাকে সেখানেই বাঁচাতে হবে, এই জায়গাটা মনে হয় কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট করতে পারে না। সুতরাং ওই ডক্টর ভান্ডারী যেটা বলছেন যে নেচারকে তার একটা জায়গা দিতে হবে, আর মানুষ আরেকটা জায়গায় থাকুক যেখানে নেচার তাকে প্রোটেক্ট করতে পারে। এখন আমাদের সমস্যাটা হয়েছে যে আমাদের নেচারকে প্রোটেক্ট করতে হচ্ছে, তাহলে সেটা করব কি করব না, যেটা তোমার প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে আসছে, যে নেচারকে আমাদের এখন প্রোটেক্ট করতেই হবে। তার কারণ নেচারকে প্রোটেক্ট না করতে পারলে আমরা যেখানটা ম্যানগ্রোভ ক্লিয়ার করে ফেলেছি সেখানটায় তো আমরা বাঁচতে পারছি না। এখন আমাদের তো ওভারটপিং হচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে। কিছু বাঁধ বাঁধা যেতে পারে যেটা 10 বছর টিকবে, কিছু বাঁধ বাঁধা যেতে পারে যেটা 5 বছর টিকবে, কিন্তু এইটা দিয়ে আসলে পার্মানেন্ট কোনো সমাধান হবে না। একটা সমাধান হবে যদি আমি অ্যাকোমোডেট করি নেচারকে কিছুটা, আর নেচারও তাহলে আমাকে অ্যাকোমোডেট করতে পারবে। এইরকম একটা নেচারের সঙ্গে সংহতি তৈরি না করতে পারলে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের কথাটা একদমই অবাস্তব হয়ে দাঁড়াবে। যে আমরা যদি শুধুই পাঁচিলের ওপর নির্ভর করি, আমরা যদি শুধুই গাছ কাটার উপর নির্ভর করি, আমরা যদি শুধুই মাছ ধরার উপর নির্ভর করি, সমুদ্রে তো আমরা মাছ ছাড়ি না, মাছ বাঁচাতে হবে। আর কোনো প্রশ্ন পাওয়া যাচ্ছে? স্যার আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে স্যার আমাদের যখন সাইক্লোনস হচ্ছে, ফ্লাডিং বা এক্সটেন্সিভ রেইনফল এটা খুবই এমিনেন্ট, তো তাতে আমরা যেটা খুব দেখেছি যে লোকালসরা যারা ভিকটিম হয়
তারা অনেক সময়তেই নিজেরা বাঁচার জন্য হাই গ্রাউন্ড বা কোথাও আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করে। তো তাদের কি ওয়েট করা উচিত অথরিটির জন্য? মানে একটা এটা এমিনেন্ট না, ডেঞ্জার থেকেই যায়, যে ফ্লাড আছে, ওয়াটার এটা আছে। এটা উত্তরটা হচ্ছে না। ডেফিনেটলি ডক্টর ভান্ডারী বলবেন। আহ, আমি ওই আগের প্রশ্নটাতে বলছি, আই হ্যাভ টু ওন ইট। মানে ওই এম্ব্যাঙ্কমেন্টটাও আমার, আর আমার প্রাণটাও আমার। এখানে যদি অথরিটির অপেক্ষা করি এম্ব্যাঙ্কমেন্ট বাঁধবে কে, আর আমার প্রাণটা বাঁচানোর জন্য অপেক্ষা করি গভর্নমেন্টের জন্য, তাহলে দুটোর কোনোটাই হবে না, ডক্টর ভান্ডারী। না, আমি বলি প্রথমত এনভায়রনমেন্টটা আমি বলেছি লং টার্ম প্রিপেয়ারনেস। তো এটা কিন্তু সকল আমাদের পলিসি মেকারদের দায়িত্ব। পলিসিটা মেক করবে এবং পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করবে। অর্থাৎ সেখানে কিন্তু গ্রামের লোকেরা গিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি ফেলছে, এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়ে গেলো। আমি আবারও বলছি, তখনও বলেছি না, এখনো বলছি না, ইট হ্যাজ টু বি ডান ইন ইঞ্জিনিয়ার্ড ওয়ে অ্যান্ড উইথ ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স। তবেই সেটাকে আমি উচ্চারণ করতে পারি। বিকজ আমি যদি আরো মাইক্রো লেভেলে চলে যাই, আহ, এই এই নদীবাঁধগুলোর উপর যখন জলের ধাক্কাটা সুন্দর, জলের কিছুটা পোর্শন সিপেজ হয়ে ভেতরে ঢুকে যায়, সেই ভেতরের জলটা যদি বেরোতে না পারে তাহলে পোরোটার প্রেশার ডেভেলপ করে। আমরা পাসকাল ল পড়েছি হায়ার সেকেন্ডারিতে, পাসকাল ল অনুযায়ী ওই পোরোটার প্রেশারটা চারদিক থেকে ধাক্কা দেয়, তখন এনভায়রনমেন্টটা ভেঙে পড়ে যায়। তো এই এই যে মেকানিজমটা, এই মেকানিজমের উপর মানে বহু কাজ আছে, বহু কাজ আছে, কিন্তু আমরা ইমপ্লিমেন্ট করি না। আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা গবেষণা করি, গবেষণার আউটপুট গুলো ধরে বেঁধে রেখে দিই, কিন্তু মানে কাউকে দিলে পরে, কোনো পলিসি মেকারদের দিলে তারাও ইমপ্লিমেন্ট করে না, এবং করলেও সেটা প্রপারলি করে না। দিস ইজ দ্য প্রবলেম। এটা গেল একটা দিক। আর একটা দিক, কোনটার জন্য হাত তুললাম সেটাই ভুলে গেছি। পরে ইস্যুটা কি ছিল? পরে ইস্যুটা কি? ওটা ঠিকই আছে, এই ইস্যুটাই একটাই আছে। আরেকটা কিছু ছিল, ভুলে গেছি। যাই হোক, anyway, আর কিছু পয়েন্ট ছিল মনে পড়ছে তোমাদের? তোমার প্রফেসর হাজারকে কি কোশ্চেন কি করেছিল আগে বলো, যেটা আমি প্রফেসর হাজরাকে কোয়েশ্চেনটা করা হয়েছিল যে মানে অথরিটির ওয়েট করা উচিত কিনা। হ্যাঁ, আচ্ছা, যেটা এমন মনে পড়েছে, হ্যাঁ, অথরিটির এই জায়গাটা, প্রাণ বাঁচাতে অথরিটি কি করা উচিত? হ্যাঁ। এবার বাকিটা বলছি, বাকি অনেক কিছু কিন্তু মানে হয়েছে, আনপ্ল্যান্ড হোক প্ল্যান্ড হোক হয়েছে। সেটা হচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে সাইক্লোন শেল্টার কিন্তু তৈরি করা আছে পূর্ব মেদিনীপুরে, উত্তর চব্বিশ চব্বিশ পরগনা। পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, দুটোতে, এই তিনটে ডিস্ট্রিক্টে প্রচুর পরিমাণে সাইক্লোন শেল্টার তৈরি করা হয়েছে। বাট দ্য প্রবলেম ইজ, সেই সাইক্লোন শেল্টার গুলো এক নম্বর হচ্ছে ব্লকের যা ডেন্সিটি, পপুলেশন ডেন্সিটি, তার সঙ্গে ওগুলো মানে ঠিকমতো যাচ্ছে না। কতজনকে আমি আশ্রয় দিতে পারবো তার কোনো হিসেব কেউ দিতে পারেনি। আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইট ঘেটেছি, বিভিন্ন অথরিটির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, তার উত্তর পাইনি। 2 নম্বর হচ্ছে ওই সাইক্লোন শেল্টার গুলো এমন এমন জায়গায় তৈরি, সব করা নয় ডেফিনেটলি, এমন এমন জায়গায় তৈরি, সেটা যে মানে একটা ভালো রাস্তা দিয়ে কানেক্টেড, সেই জায়গাটা খুঁজে পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট হয়েছে। বিকজ ভালো রাস্তা কেন দরকার? মেট্রো রাস্তা হলেই হয়। মেট্রো রাস্তা হলে সমস্যাটা হচ্ছে এই সময় প্রচন্ড পরিমাণে বৃষ্টি হবে এবং সার্জির জল আসবে, ওখানে ফ্লাড হবে, সেই মেট্রো রাস্তাগুলো নষ্ট হবে, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে, আমি যদি কোনো মতে পৌঁছে যাই ওই সাইক্লোন শেল্টারে, আমাদের জন্য যে খাবার সকল মানে গভর্নমেন্টের অ্যারেঞ্জ করা যে খাবারটা আসবে, সেই খাবারটা তো অতগুলো লোকের খাবার তো আর রিক্সা ভ্যানে করে আসবে না, তার মানে গাড়ি ঢুকতে হবে, একটা মোটরেবল রোড কানেক্টেড থাকতে হবে। এইগুলো আমরা একটা সাইক্লোন শেল্টারের রিপোর্ট আমাদেরকে করতে বলার জন্য সার্ভে করে, লোকাল লোকাল মিটিং, লোকাল সার্ভে ইত্যাদি করে সেটা আমরা তৈরি করেছিলাম। তারপরে কি হয়েছে আমি বললাম যে আমরা আমাদের কাজ করি, কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশন হবে কিনা হবে না সেটা তো পলিসি মেকাররা জানে। অর্থাৎ সাইক্লোন শেল্টার আর দেয়ার, অর্থাৎ মানুষটাকে, প্রত্যেকটা মানুষকে তার নিজের দলিল, দস্তাবেজ, নগদ টাকা পয়সা যেটুকু আছে আর একটু ড্রাই ফ্রুট এই সঙ্গে নিয়ে প্যাকেটে করে দৌড়ে খালি সাইক্লোন শেল্টারে পৌঁছতে হবে। এইটা তাদের নিজেদের করতে হবে, এটা সরকারের জন্য অপেক্ষা করলে চলবে না। বিকজ সরকারের প্রোটোকল যতক্ষণে আসবে ততক্ষণ ঝড় চলে আসবে। স্যার বলছি আরেকটা প্রশ্ন, যেটা এটা দিয়ে শেষ করব, সেটা দুজনের কাছেই মতামত চাইবো। সেটা হচ্ছে যে এই যে সুন্দরবন সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং এই সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভই আমাদের আবার অনেকটা বেশি বাঁচায় এই প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো থেকে। এবার যদি অদূর ভবিষ্যতে সত্যি এরকম দিন আসে যে কোস্টাল ট্রান্সগ্রেশনের ফলে সুন্দরবন পুরোপুরি ওয়াশ আউট হয়ে যায়, এবার সেক্ষেত্রে এইরকম দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচার মানে এই যে ন্যাচারাল শিল্ডের বিকল্প হিসেবে স্থায়ী প্রতিকারের কি ব্যবস্থা হওয়া উচিত, বা সেটার জন্য কি এখন থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া উচিত? কি বলবেন?
সুন্দরবনকে বাঁচাতে হবে, এটা হচ্ছে পরিষ্কার বিষয়। এটা শুধু যে গ্লোবাল কার্বন সিঙ্ক বা কি সুন্দর বাঘ থাকে ওখানে এই কারণে নয়। সুন্দরবন হচ্ছে একটা প্রতীক, যেটা এই কোস্টে দাঁড়িয়ে একটা আমাদের সেনাবাহিনীর মতো তারা লড়াই করে আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য প্রায়, এবং এই গোটা অঞ্চলের বায়োডাইভার্সিটিটাকে নিউট্রিয়েন্ট সাপ্লাই করে সুন্দরবন। এখন এটা না হলে, সুন্দরবন না থাকলে, ওয়াশ আউট হয়ে গেলে বাঘ থাকবে কোথায়, এটা মানুষ থাকবে কোথায়? এটা ছাড়াও এই যে বিরাট সমুদ্র, তাতে যে নিউট্রিয়েন্ট, তাতে যে ফিশারিজ, এই গোটাটা ধ্বংস হয়ে এখানকার গোটা ভারতবর্ষের ইকোসিস্টেম ধ্বংস হয়ে যায়। এখন তার ফলে এটা একটা প্রায়োরিটি টাস্ক দ্যাট উই হ্যাভ টু সেভ সুন্দরবন নাও, বিকজ অলরেডি ডিউ টু দিস অ্যানথ্রোপোজেনিক ইম্প্যাক্ট সি লেভেল রাইজ প্রায় 5 মিলিমিটার করে বাড়ছে জলস্তর। সবচেয়ে বেশি ভারতবর্ষে সুন্দরবনে এখন কিছু কিছু সময় 12 মিলিমিটার করেও বেড়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমরা রেগুলার মনিটরিং করছি। এখন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াও অ্যাকসেপ্ট করছে যে ভারতে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু তাহলে এইটাকে বাঁচাবো কি করে? এর জন্য একটা পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে। দেয়ার আর মেথডস যেখানটায় আমরা এই ইরোশনটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি। আমরা অনেক টেট্রাপড, যেরকম ডক্টর ভান্ডারীরা ব্যবহার করেন, তেমনি রাইজোফোরা ম্যাংগ্রোভের ওপরে শিকড়কে ব্যবহার করে টেরাপড, মাটির সব ছোট ছোট পাত্র বসিয়ে দিয়ে একটা বড় ঢাল তৈরি করা যায়। অয়েস্টার রিফস বানানো যেতে পারে, সাবমার্জ রিফ, যেটা সমুদ্রের সঙ্গে সংগতি সম্পন্ন, এবং তার সঙ্গে সুন্দরবনের ম্যাংগ্রোভের হেলথটাকে বাড়ানো, এবং ওখানে যে জল আর মাটির সেডিমেন্টের সাপ্লাইটা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি ডেল্টাটাকে নষ্ট করে, সেই জায়গাগুলোকে রিভাইভ করে, যে স্ট্রিমসগুলো বন্ধ হয়ে গেছে সেইগুলোকে রিজুভিনেট করে সুন্দরবনটাকে আরেকবার রিভাইভ করা যায়, রিজুভিনেট করা যায়। এটা একটা কালেকটিভ লোকাল অ্যান্ড গ্লোবাল উইলের উপর নির্ভর করে। আমি বলি, প্রফেসর হাজার যেটা বলেছেন সঠিকভাবেই বলেছেন। আমি এখানে আমার আমার চিন্তা ভাবনাটাকে বলি, অভিজ্ঞতা তো বলবো না, আমরা চিন্তা ভাবনা। প্রথমত 1770 থেকেই আমরা মানে আমরা মাঝে মাঝে কাগজে দেখি যে বাঘ মানুষের গ্রামে এসছে। আমি সেই জায়গাটাই বলি 1770 থেকেই বাঘের গ্রামে কিন্তু মানুষ চলে গেছে। তারপরে বাঘ কিন্তু কোনো সময় মানুষের গ্রামে আসেনি, কাগজে যেটা লেখা সেটা ভুল লেখে আর কি। অর্থাৎ আমরা দখল করেছি, দখল করে ঠিক করেছি না ভুল করেছি সেটা প্রফেসর হাজার প্রেজেন্টেশনেও বলেছে যে দিলেন জমিনদার, তারা আরো 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 চাষের জমি চেয়েছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং একই গল্প। এটা সেটা 1770 থেকে শুরু হয়েছিল। এবার আমি সুন্দরবনকে যদি বাঁচাতে চাই, আরেকটা জিনিস, সুন্দরবনে যে 3520 কিলোমিটার, বা তার থেকে এখন একটু বেড়েছে হয়তো, রিসেন্ট ম্যাপিংটা করা হয়নি, যে পরিমাণ এনভায়রনমেন্ট আছে সেটা কিন্তু আসলে লাইফ লাইন অফ সুন্দরবন পেতে। মানে ওই সুন্দরবনে কিন্তু ওই যে নদীবাঁধগুলো ভেঙে গেলে কিন্তু ত্রাই ত্রাই রব উঠে যায়, কারণ সুন্দরবনের যে আইল্যান্ডের লেভেলটা সেটা লো টাইড থেকে ওপরে, হাই টাইড থেকে নিচে। অর্থাৎ কিনা সার্চ আসার দরকার নেই, এমনি হাই টাইডের সময় আইল্যান্ডগুলো ভেসে যাওয়ার কথা যদি এনভায়রনমেন্টগুলো না থাকতো। তো তারপরে ওই 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 হাই টাইডের জল যাতে না ঢোকে সেই, এবং চাষের জমি যাতে তৈরি হয় সেই জন্য এনভায়রনমেন্টগুলো 1770 থেকে করা হয়েছিল। তার ফলে এখন এগুলো যখন লোকজন বাস করতে শুরু করে দিয়েছে তখন এটা লাইফ লাইন হয়ে গেছে ওদের জন্য। অতএব আমাদেরকে দেখাতেই হবে। হ্যাঁ, টেট্রাপডের কথা যেটা বললেন রাজা, সেটা হচ্ছে সুন্দরবনের জন্য নয়, অবশ্যই সুন্দরবনের জন্য সফট ইঞ্জিনিয়ারিং এর কথা আমি বলে থাকি, আমাদের একটা পাবলিকেশনও আছে। এটা একটা টেরাপডের কথা বলেছি, টেট্রাপড, টেরাকোটার পড না, প্রথমে টেট্রাপডের এক্সাম্পল দিয়ে পরে টেট্রাপডের মতো, কিন্তু টেট্রাপড নয়, ওটা রাইজোফোরা ম্যাংগ্রোভের সঙ্গে আর্মার দেয়া টেরাপড। আই ডু সাপোর্ট ইট। তো এইভাবে করে আমাদেরকে একটা ইকোসেন্সিটিভ একটা কিছু করতে হবে, যার জন্য দেয়ার আর লট অফ মেথডস। ওয়ান টার্ম ইজ কল্ড বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং। বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং এ আমাদের দেশে কতটা কাজ হয়েছে সেটা আজকাল তো গুগল সার্চ করে সব পাওয়া যায়। বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং কিন্তু বাইরে প্রচুর কাজ হয়েছে। ইভেন বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং এ আমাদেরও ওই 1 সেকেন্ড কাজটা করেছি, কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনটা করার ক্ষমতা আমাদের নেই। তো ইমপ্লিমেন্টেশন হলে কি হতো সেটা বোঝা যেত। অর্থাৎ সুন্দরবনকে বাঁচানো যাবে, বাট ইট উইল টাইম। কিন্তু সেটা মানে আজকে ভেবে কালকে করা নয়, ডু ইট নাও। মানে যেটা করতে হবে সেটা এখনই করতে হবে,
সেই সেটা এখনই করেই করতে হবে। আদারওয়াইজ ওই যে অতগুলো লোক ওখানে রয়েছে, সেই লোকগুলোকে কিন্তু আমি ইভ্যাকুয়েট করে অন্য জায়গায় স্থান দিতে পারবো না, কারণ আমাদের কাছে ল্যান্ড নেই। অর্থাৎ ওই লোকগুলো ওখানেই থাকবে, বরঞ্চ সুন্দরবনকে সুন্দরবনে রেখে প্লাস ওদের প্রোটেকশন আমাদের দিতে হবে। খালি আমি যেটা কোট অ্যান্ড কোট সবসময় বলে থাকি, সুন্দরবন যদি সুন্দরবনে না থাকে, কলকাতায় থাকবে না। তোমাদের প্রশ্নের এক কথায় উত্তর হচ্ছে এইটুকু আমি বলতে পারি। ঠিক আছে, একদম। থ্যাংক ইউ স্যার, অনেক ধন্যবাদ আপনাদের আবারও এই ব্যস্ত সময়ের মধ্যে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। আমরা প্রত্যেকে সমৃদ্ধ হলাম। আর আজকের লাইভ সেশন এখানেই শেষ করছি। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।